Yes, good morning. I hope you all are in safe and happy. Welcome to Core Text for Common Course 4th semester English 2nd BCom students of MG University. Text Revisiting the Classics. Module 1 poem Rubaiyat by Omar Khayyam. The Arabic word Rubai, from that Arabic term, it is named Rubaiyat. Rubaiyat means quatrains, 4-line poems. മലയാളത്തിൽ ശ്ലോകം എന്ന് പറയും, 4 വരി കവിതകൾ എന്നൊക്കെയാണ് ക്വാട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റുബൈയത്ത് എന്നുള്ള കവിതയുടെ അർത്ഥം, ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ഒമർ ഖയ്യാം. He was a Persian mathematician, astronomer, astrologer, physician, philosopher and poet. Persian, it is the old name of our Iran. We know the old names: Persia, Mesopotamia. Mesopotamia, it is Iraq. Persia, it is the old name of Iran. Omar Khayyam, he was born in Iran. That means old Persia. So the Persian writer Omar Khayyam was a mathematician, astronomer, Jyotirshasത്രജ്ഞൻ, astrologer, ജ്യോതിഷി അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോത്സ്യൻ, philosopher, തത്വജ്ഞാനി and poet. Here Rubaiyat is remarkable as a work of possessing numerous allusions. Possessing, സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത്. Possessing numerous allusions. Allusions means speaking something indirectly. That is allusion. പരോക്ഷ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷ സൂചന എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ റുബൈയത്ത് ഈസ് റിമാർക്കബിൾ ആസ് എ വർക്ക് ഓഫ് possessing numerous allusions. ഒരുപാട് പരോക്ഷമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്ന റിമാർക്കബിളായുള്ള ഒരു പോയമാണ് റുബൈയത്ത്. This Arabic poem, not Aramic, Arabic, Arabian. Aramic, that is the language of Syria. It is Iran, Iraq, Arabia, Arabian language, Arabic language. So this Arabic poem Rubaiyat is translated into English by Edward Fitzgerald. It is translated into English by Edward Fitzgerald. Edward Fitzgerald. In his preface to the poem, in his preface Mukhura, Amukham, in his preface to the poem, Fitzgerald describes Khayyam's philosophy as Epicurean. Khayyam's philosophy as Epicurean. What do you mean Epicurean?
Epicurean means a disciple or a student of Greek philosopher Epicurus. That is Epicurean. The philosophy of Epicurus, the philosophy of Greek philosopher Epicurus is called Epicurean philosophy. It is called Epicurean philosophy. Our Omar Khayyam devoted the ideas of Epicurean philosophy. Omar Khayyam devoted the idea of this Greek philosopher Epicurus. So, Fitzgerald describes Khayyam's philosophy as Epicurean. So Khayyam says, or he tells us, not to worry about the unborn tomorrow and dead yesterday when today is sweet. This is Epicurean philosophy. He says, Omar Khayyam tells us not to worry. Not to worry about the unborn tomorrow and dead yesterday when today is sweet. മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർ ഈ എപ്പിക്യൂറിയൻ ഫിലോസഫിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. മരിച്ചുപോയ ഇന്നലകളെക്കുറിച്ചോ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന നാളെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കാതെ അതിമനോഹരമായ ഇന്നേക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുക. അതുതന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഒമർ ഖയാമിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത്. ഡോണ്ട് വറി about the unborn tomorrow and dead yesterday when present is sweet. The theme of the poem Rubaiyat is Epicurean philosophy. This is the philosophy of the poem. We know our religions say, we know Christian belief. They believe in the last call from heaven. The last call from heaven. സ്വർഗത്ത് നിന്നും അന്ത്യവിളി, അവസാനമായ വിളി പ്രതീക്ഷിച്ച് കിടക്കുന്നവരാണ് മരിച്ച് ശവകുടീരങ്ങളിൽ ശവപ്പറമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ. They are waiting for the last day. They are waiting for the last call from heaven. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും അന്ത്യമായ വിളി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നു എന്നാണ് the Christian believes. But what about Islam? Islam believes the man after death, the man begins his journey to Allahu through his ഖബർ. അവർ പറയുന്നത് ഖബറിലൂടെ അവൻ അള്ളാഹുവിൻ പക്കലേക്ക് യാത്രയായി എന്നാണ്. അതാ പറയുന്നത്, ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ദ മാൻ ബിഗിൻസ് ഹിസ് ജേർണി ടു അല്ലാഹു ത്രൂ ഹിസ് ഖബർ. ബട്ട് വി നോ ഹിന്ദു ബിലീവ്സ് 7 stages, 7 life. We know പൂന്താനം, ജ്ഞാനപ്പാന, ഈച്ച ചത്തുപൂച്ചയായി മാറിയിടുന്നു. Such a way the soul of a man, it passes into 7 stages or 7 lives on this earth. After the 7th stage, he goes to heaven. He goes to God. It means our familiar religions, Hindu, Christian,
Islam, they believe the life after death, life and afterlife. But Omar Khayyam thinks against these ideas. Omar Khayyam thinks against these religious ideas. All religions believe the life and after death, the two worlds, life on earth and life after death. But Omar Khayyam thinks against these religious ideas. He says, death, it is the end. It is the end of everything. Death is the end from which there is no return. Khayyam asks us, so enjoy our worldly pleasures. He asks us to enjoy the worldly pleasures of the fleeting moment. The fleeting moment, ഹ്രസ്വമായ കാലയളവ്, ഈ ക്ഷണികമായ കാലയളവ്, ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ലഭ്യമായ കാലയളവ് ആസ്വദിക്കുക, ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുക. He asks us to enjoy the worldly pleasures before we too settle into dust. Before we too settle into sand or dust. മണ്ണിലേക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, മണ്ണടിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക, മാക്സിമം ആസ്വദിക്കുക എന്നാണ് കലാം പറയുന്നത്. ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നിസന്റെ ലോട്ടസ് ഈറ്റർ എന്ന കവിതയിൽ ഓർക്കണം, ഈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് മെറി, ടുമാറോ വി വിൽ ഡൈ. ലോട്ടസ് ഈറ്റർ എന്ന കവിതയിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതും ഒരു എപ്പിക്യൂറിയൻ ഫിലോസഫിയാണ്, ഉട്ടോപ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഹി സേസ് ഹിയർ Omar Khayyam also thinks, don't worry, not to worry about unborn tomorrow, dead yesterday, when the present is sweet, when the present is pleasure. Enjoy life on earth. Here we know there is a great debate. There is a debate. There is an argument. There is a discussion of a question. A question about two worlds. One is known and other is unknown. One is known, that is man's life on earth. The other is unknown, unknown world after death, life and afterlife. It is the two worlds. രണ്ട് ലോകങ്ങളാണ്. അതായത് here he says, all the saints and sages, saints സന്യാസിമാർ, വിശുദ്ധന്മാർ, and sages ഋഷിവര്യന്മാർ, all the saints and sages who discussed the matter are set aside today. Who discussed this matter, life and afterlife. All the saints and saints who discussed this matter are set aside or pushed aside like foolish prophets after their death. They are considered foolish prophets
after their death. Their words are scorned at, as they are now dead. Their words are not respected, as they are now dead. Their words are refused to accept, as they are now dead. Their mouths are stopped. Their mouths are filled with dust, as they are now dead. They are considered as foolish saints and sages. They are regarded as foolish prophets. Omar Khayyam says, only one thing is sure, that is, life quickly passes. Omar Khayyam says, only one thing is sure, that life quickly passes. Omar Khayyam says, only one thing is certain, the rest are all lies. The rest, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ നുണകളാണ്. The rest are all lies. The teaching and sayings of the saints and sages are all lies. The teachings of saints and sages are all lies, he says, no longer carry any value. Their words no longer carry any value. He says, the flower that has once bloomed dies. ഒരിക്കൽ വിരിയുന്ന പൂവ് അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ആ പൂവ് വീണ്ടും വിരിയാറില്ല. ആ പൂവിന് മറ്റൊരു ജീവിതമില്ല. വീണ പൂവ് നാം ഓർത്താൽ മതി. കൊഴിഞ്ഞു വീണാൽ ആ പൂവിൻ്റെ അന്ത്യം കുറിച്ചു. അതുപോലെയാണ് ലൈഫ്. ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ദ പോയിറ്റ് ആസ്ക് റീഡർ, സോ he asked the reader to come with him and think about today. ഇന്നേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Here, when he was so young, when the poet was so young, when Omar Khayyam was so young, he used to visit. അവൻ പതിവായി സന്ദർശിച്ചു. He used to visit the doctors and the saints. He used to visit the doctors, means sages or religious philosophers and saints. ഇവരെയൊക്കെ അവൻ പതിവായി സന്ദർശിച്ചു. He used to visit the religious philosophers and the saints. He eagerly visited them. He frequently visited them, but he heard the same great argument. He heard, അവൻ കേട്ടു, what? The same, ആ സെയിം ആയുള്ള ഗ്രേറ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ്, ആ വലിയ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് കേട്ടത്. ലൈഫ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ്. What is that great argument? In Christian we know, they are waiting after death, they are waiting for God's call from heaven, the last call from heaven. Then what Islam says? They say after death he begins his journey to Allah through his qabr. What Hindu believes, after the seventh life on earth, after the seventh stage, the man goes to heaven. Here, this was the great argument of the saints and sages. But Omar Khayyam, he
doesn't believe such things. So, but it was an unsolved argument. Unsolved, സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, അൺസോൾവ്ഡ്, പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആർഗ്യുമെൻ്റായി മാറി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് he came out through the door which he came in. ഏത് വഴിയിലൂടെയാണോ അവൻ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് അതേ വഴിയിലൂടെ തന്നെ അവൻ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. He came out by the same door which through he came in. Came in and out through the same door with no difference, with no further knowledge. ഉപരിയായിട്ട് ഒരറിവും കിട്ടാതെ അവൻ ആ വഴിയിലൂടെ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോരുകയും ചെയ്തു. With their words, with the words of saints and sages, he began to sow the seeds of wisdom. Omar Khayyam begins or began to sow. അവൻ വിതയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഏതാ? the seeds of wisdom. ബുദ്ധിയുടേതാകുന്ന വിത്തുകൾ അവൻ നിലത്ത് വിതയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവൻ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് ആ ചിന്തയെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിപോഷിപ്പിച്ചു. with his own hands, with his own thoughts and ideas, he tended it to grow and looked after the idea to develop. He treated the idea to develop. Then at last he reached into a conclusion. He reached into a conclusion. Omar Khayyam says, like water and wind, the man comes and goes. It was the harvest he reaped. It was the harvest he reaped. He says, like water and wind, the man comes and goes. Wind and water, we know. Wind and water are mysterious in nature. We do not know, we don't know their origins or their ends. We do not know from where it comes, from where water comes, or from where wind comes, and where it goes, where water goes, where wind goes. We only know when it comes and goes. Water comes and goes, wind comes and goes. Life can be seen in a similar manner. Life can be seen in the similar manner. We do not know the origin of life. We do not know the origin of life. We do not know what happens after we die. We do not know what happens after we die. All we know is that. What is that? Man lives, man exists for a while on earth before he disappears from the earth. Before he disappears from the earth. ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേ കാലം അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അറിയാവൂ. Like what? Like the flower that once bloomed dies forever. Death so
death it is an end from which there is no return. There will be no life after death, he says. There will be no life after death, Omar Khayyam says. A man comes from an unknown place and he lives for an unknown world. Between these 2 points, between the birth and the death, man lives on earth a little time. So, Omar Khayyam says, not to worry about the unknown tomorrow, dead yesterday, when today is sweet. That is his Epicurean philosophy. Not to worry about the unknown tomorrow and dead yesterday. ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന നാളെക്കുറിച്ച്, വരാൻ പോകുന്ന നാളെക്കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കാതെ, വിഷമിക്കാതെ. ആൻഡ് ഡെഡ് എസ്റ്റർഡേ, മരിച്ചുപോയ കടന്നുപോയ ഇന്നലകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതമായി ഇപ്പോൾ ആ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. നോട്ട് ടു വറി about unknown tomorrow and a dead yesterday when today is sweet. Khayyam tries to tell us that life is transient. That life is transient and we must live it to the full while we are here. While we are here. Now this is the theme, this is the philosophy Omar Khayyam says through his poem Rubaiyat. Rubaiyat means 4 lines, poems, quatrains in English. In Malayalam we say slogam. Slogam, കവിതകൾ, 4 വരി കവിതകൾ. പണ്ട് അക്ഷര ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതൊന്നും കാണാൻ പോലും ഇല്ല. Here, take your test. We can go through the lines of Omar Khayyam. Page number 22. Poem 25, 26, 27, 28. 4 poems, 4 quatrains. Here he begins. Why all the saints and sages who discussed of the 2 worlds so learnedly are thrust like foolish prophets forth, their words to scorn are scattered and their mouths are stopped with dust. This is the 25th poem. Why? What is the reason? We do not know. We are trying to find out the reason of this. Why all the saints and sages, എല്ലാ സെയിൻസും എല്ലാ സേജുകളും എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും എല്ലാ ഋഷികളും എല്ലാ ജ്ഞാനികളും ആരൊക്കെയാണോ who discussed of the 2 worlds, who discussed, ആരൊക്കെയാണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, ഏതിനെക്കുറിച്ച്, about of the 2 world, 2 world, ആ 2 ലോകം, ഏതാ, ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് ആൻഡ് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത്, മരണസമയത്തിന് ശേഷമുള്ള ലോകവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലോകവും, ആ 2 ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ആരൊക്കെയാണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, ആ സെയിൻസ് ആൻഡ് സേജസ് ആർ thrust forth. ആ സേജസ് ഹാസ് set aside, they are pushed aside, അവരെയൊക്കെ സൈഡിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റി.
ആരെയാ തള്ളി മാറ്റിയത്? All the saints and sages who discussed of two worlds. ഈ രണ്ട് ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആരൊക്കെയാണോ ആ സെയിൻസിനെയും ആ സേജസിനെയും ഒക്കെ ലോകം സൈഡിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റി. എങ്ങനെയാ? ലൈക്ക് ഫൂളിഷ് പ്രോഫറ്റ്സ്. ഫൂളിഷായുള്ള വിഡ്ഢികളായുള്ള പ്രോഫറ്റ്സ് എന്ന രീതിയിൽ they are set aside, they are pushed aside, they are thrust forth, and their words, അവരുടെ വാക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ എന്തായി മാറി? വേർഡ്സ് ടു സ്കോൺ അറ്റ്. അവരുടെ വാക്കുകളെല്ലാം പുച്ഛിച്ചു തള്ളി. ആർ സ്കാറ്റേഡ്. Why? Because of they are dead. And their mouths, അവരുടെ മൗത്തുകളെല്ലാം തന്നെ ആർ സ്റ്റോപ്പ് വിത്ത് ഡസ്റ്റ്. their mouths are filled with dust. അവരുടെ വായിലെല്ലാം മണ്ണടിഞ്ഞു. അവരുടെ വായെല്ലാം മണ്ണുകൊണ്ട് ഡസ്റ്റ് കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടു പോയി. അവരെ വാക്കുകളെല്ലാം ജനം പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലൈനിലൂടെ പറയുക. അപ്പം എന്താ പറയുക? വൈ? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഓഫ് ഇറ്റ്? Reason for what? All the saints and sages are set aside like foolish prophets. All the saints and sages who discussed about two worlds are pushed aside or set aside like foolish prophets, and their words are scorned at. And their words are scorned at because they are now dead. അവരെല്ലാം മരിച്ചുപോയി. അവരുടെ മരണത്തോടൊപ്പം അവരുടെ വാക്കുകളെല്ലാം പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു. അവരെല്ലാം ആ ഫൂളിഷായുള്ള പ്രോഫറ്റ്സ്, പ്രവാചകന്മാർ എന്ന രീതിയിൽ അവരെയൊക്കെ പുറന്തള്ളി സൈഡിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു. വൈ? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഓഫ് ഇറ്റ്? Khayyam asked himself, സ്വയം ചോദിക്കുകയാണ്, why? What is the reason of it? All the saints and sages who discussed of the two worlds so learnedly are thrust like foolish prophets, for their words to scorn are scattered, and their mouths are stopped with dust. Then 26th poem. Oh, come with old Khayyam and leave the wise to talk. One thing is certain, that life flies. One thing is certain, and the rest is lies. The flower that once has blown forever dies. Oh, come with Khayyam. Oh, come with me and leave the wise to talk. Give up the wise prophets. Give up the saints and sages to talk. ചുമ്മാ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കുക. ആരെ വിടണം? സെയിൻസ് ആൻഡ് സേജസ്. അവരെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കുക. എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വരിക. കം വിത്ത് ഓൾഡ് ഖയാം. കം വിത്ത് ഓൾഡ് ഏജ്ഡ് ഒമർ ഖയാം. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഹി സേസ് വൺ തിങ് ഈസ് സർട്ടൻ. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ദാറ്റ് ലൈഫ് ഫ്ലൈസ്. That life quickly passes. ജീവിതം വളരെ വേഗം കടന്നു പോകും. ആൻഡ് വൺ തിങ് ഈസ് certain. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, the rest is lies. ബാക്കിയെല്ലാം നുണയാണ്. The flower that once has blown. ഒരിക്കൽ bloomed, ഒരിക്കൽ വിരിഞ്ഞ പൂവ് forever dies. എന്നേക്കുമായി മരിച്ചു പോകുന്നു.
That is the philosophy of Omar Khayyam. Only one life, life on earth, present life, today is sweet. That is the philosophy of Omar Khayyam. Don't worry about the unknown future or unborn future and a dead yesterday when today is sweet. The flower, it is the beauty of thing. The beauty has only little life. Once it is bloomed, it dies forever. ഒരിക്കൽ വിരിയുന്ന പൂവ് അതെന്നേക്കുമായി അടർന്നു പോകും. ആ പൂവിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എത്രമാണോ അതാണ് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം. അതാണ് ഫിലോസഫി അദ്ദേഹം പറയുന്നതും. Then 27th, myself, when you did eagerly frequent doctor and saint and heard great arguments about it and about, but evermore came out by the same door as in I went. Myself, himself, Omar Khayyam himself, when young, when he was so young, when Omar Khayyam was so young, did eagerly frequent. He eagerly visited. He used to visit. When Omar Khayyam was so young, he used to visit doctors and saints, religious persons, and he heard great arguments. He heard their discussions about the life on earth and life after death. It was our belief of religion. Hear about it and about, but evermore came out. But he came out. അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അതുപോലെ തന്നെ ഏതുപോലെ ആസ് ദ സെയിം ഡോർ ആസ് ഇൻ ഐ വെന്റ്. ഹി കെയിം ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ദ സെയിം ഡോർ വിത്ത് നോ ഡിഫറൻസ്. അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ എന്തായിരുന്നോ നോളജ്, എന്തായിരുന്നുവോ മാനസികമായ അവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഒന്നും കിട്ടാതെ, പുതിയതായ ഒരു അറിവും കിട്ടാതെ ആ വാതിലിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോരുകയും ചെയ്തു. Came out by the same door as in I went. Then Omar Khayyam says, with them the seed of wisdom did I sow. Then I sowed, ഞാൻ വിതച്ചു, the seed of wisdom, ബുദ്ധിയുടേതാകുന്ന വിത്തുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ വയലുകളിൽ വിതച്ചു. With my own hand labored, I myself thought too much. ഞാനായി തന്നെ കൂടുതൽ 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 അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ വിതച്ച വിത്തുകളെ ഞാൻ മുളപ്പിച്ചെടുത്തു. ഇറ്റ് ടു ഗ്രോ, ഞാൻ മുളപ്പിച്ചെടുത്തു, അതിനെ ഞാൻ കൊയ്തെടുത്തു. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ഓൾ ദ ഹാർവെസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വിളവെടുപ്പ് നടന്നത്. ഏതാ? ദാറ്റ് ഐ റീപ്ഡ്, ഞാൻ കൊയ്തെടുത്ത ആ വിളവ് ദാ ഇപ്രകാരം എനിക്ക് കിട്ടി. ഏതാണ് ആ അറിവിൻ്റെ വിളവ്? I came like water and like wind I go. I came on this earth. ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. ലൈക്ക് വാട്ടർ, ജലം എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ വന്നു. ആൻഡ് ലൈക്ക് വിൻഡ്, കാറ്റെങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ഐ ഗോ, ഞാൻ പോകുന്നു. We don't know the origin of water. We don't know from where it comes.
and where it goes, where it ends. അത് എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു, എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതെങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കടന്നു പോകുമ്പോൾ മാത്രം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ ജലത്തെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് വാട്ടർ, ദെൻ ലൈക്ക് വിൻഡ്, കാറ്റുപോലെ. We don't know from the origin of the wind. We don't know where it goes. എവിടെ നിന്ന് കാറ്റ് വരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എന്നാൽ കാറ്റ് വന്ന് സ്പർശിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു വിൻഡിനെ കുറിച്ച്. അതുപോലെ ലൈക്ക് വാട്ടർ ആൻഡ് വിൻഡ്, the man comes into the world or comes on earth and he goes. അവൻ പോകുന്നു. That is what he says. We don't know the future. We don't know about the past. But we know only present, that we live on this earth. So Khayyam says not to worry about unborn tomorrow and death yesterday when present is sweet. ഈ പ്രസന്റ് സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. They say lie. അവർ നുണയാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ലൈഫ്, ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത്, മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നുണയാണ് എന്ന് ഖയാം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു, ഒമർ ഖയാം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. നൗ ദിസ് ഈസ് ദ പോയം റുബിയത്ത്. ഹിയർ then I can read a say. Omar Khayyam was a Persian mathematician, astronomer, astrologer, physician, philosopher and poet. Omar Khayyam was a Persian, Persia, പഴയ ഇറാൻ, ഇന്ന് ഇറാൻ. അപ്പോൾ ഒമർ ഖയാം വാസ് എ പേർഷ്യൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ, ഗണിത പണ്ഡിതനായിരുന്നു. ആൾജിബ്രയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ്. അസ്ട്രോണമർ, ജ്യോതിർശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. അസ്ട്രോളജർ ജ്യോത്സ്യനായിരുന്നു. ഫിസിഷ്യൻ, ഫിലോസഫർ ആൻഡ് പോയറ്റ്. He was born in north eastern Iran. Today we say Persia, Iran. He was born in north east Iran. Rubaiyat is remarkable. Rubaiyat എന്ന ഈ പോയം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു. ഏതിൻ്റെ പേരില? ഈസ് റിമാർക്കബിൾ ആസ് എ വർക്ക്, ഒരു വർക്കായിട്ട്, ഒരു കവിതയായിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയുള്ള കവിതയായിട്ട്? പൊസസിങ് ന്യൂമറസ് അലൂഷൻസ്. പൊസസിങ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത്, പൊസസിങ് ന്യൂമറസ് ധാരാളം, അലൂഷൻസ് എന്താ അലൂഷൻസ്? ആക്ട് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് സംതിങ് ഇൻഡിറക്റ്റ്ലി, നേരിട്ടല്ലാതെ ഇൻഡിറക്റ്റായിട്ട് പരോക്ഷ പ്രസ്താവനയിലൂടെ, പരോക്ഷ സൂചനയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അതിനെയാണ് പറയുക അലൂഷൻ. ഹിയർ റുബൈയത്ത് ഈസ് റിമാർക്കബിൾ ആസ് എ വർക്ക് പൊസസിങ് ന്യൂമറസ് അലൂഷൻസ്. ഒരുപാട് പരോക്ഷ പ്രസ്താവനകളടങ്ങിയ എഴുതപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കവിതയാകുന്നു റുബൈയത്ത്. ഇൻ ഹീസ് പ്രിഫേസ് ടു ദ പോയം, തൻ്റെ കവിതയുടെ മുഖവുരയിൽ, പ്രിഫേസ് മുഖവുര, ആമുഖം,
In his preface to the poem, Fitzgerald, Edward Fitzgerald, he translated the Rubaiyat into English. ഈ ഒമർ ഖയ്യാമിൻ്റെ ഈ അറബി കവിതകൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് എഡ്വേർഡ് ഫിറ്റ്സ് ജെറാൾഡ് ആണ് എന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികളാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത വരികളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു, ഇൻ ഹിസ് പ്രിഫേസ് ടു ദ പോയം, ഇതിൻ്റെ കവിതയുടേതാകുന്ന പ്രിഫേസിൽ ഫിറ്റ്സ്ജെറാൾഡ്, എഡ്വേർഡ് ഫിറ്റ്സ്ജെറാൾഡ് ഡെസ്ക്രൈബ്സ് ഖയാംസ് ഫിലോസഫി, ഖയാമിൻ്റെ ഫിലോസഫിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഖയാമിൻ്റെ ഫിലോസഫി? ആസ് എപ്പിക്യൂറിയൻ, എപ്പിക്യൂറിയനാണെന്ന് പറയുന്നു. ദ പോയറ്റ് ടെൽസ് അസ്, പോയറ്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നു, പോയറ്റ് ടെൽസ് അസ് നോട്ട് ടു വറി, വിഷമിക്കരുത്, നോട്ട് ടു വറി അബൌട്ട് ദി അൺബോൺ ടുമാറോ ആൻഡ് ദ ഡെഡ് എസ്റ്റർഡേ, വരാനിരിക്കുന്ന ജനിക്കാത്ത നാളെക്കുറിച്ചോ മരിച്ചുപോയ ഇന്നലെക്കുറിച്ചോ വിഷമിക്കാതെ ഇരിക്കുക. പിന്നെ എന്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം? ടുഡേ, വെൻ ടുഡേ ഈസ് സ്വീറ്റ്. ടുഡേ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്വീറ്റായിരിക്കെ, മധുരമേറിയതായിരിക്കെ, സന്തോഷകരമായിരിക്കെ നാം വരാൻ പോകുന്ന നാളുകളെക്കുറിച്ചോ കടന്നുപോയ ഇന്നലെകളെക്കുറിച്ചോ വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നു. ദ പോയറ്റ് ടെൽസ് അസ് നോട്ട് ടു വറി അബൌട്ട് ദി അൺബോൺ ടുമാറോ ആൻഡ് ഡെഡ് എസ്റ്റർഡേ വെൻ ടുഡേ ഈസ് സ്വീറ്റ്. സിൻസ് ഡെത്ത് ഈസ് ആൻ എൻഡ്, മരണം അന്ത്യമായതുകൊണ്ട്, സിൻസ് ഡെത്ത് ഈസ് ആൻ എൻഡ് ഫ്രം വിച്ച്, അതിൽ നിന്ന് ദർ ഈസ് നോ റിട്ടേൺ, ഒരു തിരിച്ചുവരവില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത ആ മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട്, ഹി ആസ്ക് അസ് ടു എൻജോയ്, അവൻ എൻജോയ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഏതാ? ദ വേൾഡ്ലി പ്ലഷേഴ്സ്, ഈ ലോക സന്തോഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ ഒമർ ഖയ്യാം നമ്മളോട് പറയുന്നു. എന്താ കാര്യം? ഓഫ് ദ ഫ്ലീറ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ്സ്, ഈ ലോക ജീവിതം ഹ്രസ്വമാണ്, അല്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഫ്ലീറ്റിംഗ് മീൻസ് ഹ്രസ്വമായ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ്, ഫ്ലീറ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ്. ഈ ഫ്ലീറ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ്, ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിത കാലയളവ് വളരെ ആസ്വദിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു. കാരണം എന്താ? മരണം, ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എവരിത്തിങ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും അന്ത്യമാണ് മരണം. ദർ ഈസ് നോ റിട്ടേൺ, മരണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരവില്ല. മരിച്ചുപോയവരാരും തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മളോട് കഥയും പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ദർ ഈസ് നോ റിട്ടേൺ, സിൻസ് ഡെത്ത് ഈസ് ആൻ എൻഡ് ഫ്രം വിച്ച് ദർ ഈസ് നോ റിട്ടേൺ, ഹി ആസ്ക് us to enjoy the worldly pleasures of the fleeting moments. എപ്പോഴാ? ബിഫോർ വി ടു, നമ്മളും എവിടെ ചെല്ലും മുമ്പാ? ബിഫോർ വി ടു സെറ്റിൽ ഇൻ ടു ഡസ്റ്റ്, നാമും മണ്ണടിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, മണ്ണിൽ പോയി ലയിച്ചു ചേരുന്നതിന് മുൻപ്. എങ്ങനെയാ? ഏതുകൂടാതെ? വിതൗട്ട് വൈൻ ഓർ സോങ്, വിതൗട്ട് ഫുഡ് ഓർ വിതൗട്ട് പ്ലഷർ, സന്തോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണമോ ഇല്ലാതെ മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഹ്രസ്വമായ കാലയളവ് ആസ്വദിക്കുക, ജീവിക്കുക. അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇച്ചിരിയുണ്ട്, 10-15 മിനിറ്റുണ്ട്. നോക്കില്ല, ഓൾ ദ സെയിൻസ് ആൻഡ് സേജസ്, എല്ലാ സെയിൻസും, എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും, എല്ലാ സന്യാസികളും, ആൻഡ് സേജസ്, എല്ലാ ഋഷിവര്യന്മാരും ഒക്കെ, അതായത് ഹൂ ഡിസ്കസ് ദ ടു വേൾഡ്സ്, ഈ രണ്ട് ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ആരൊക്കെയാണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, ആ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ സെയിൻസ് ആൻഡ് സേജസ്, ഏതാണ് അവരുടെ രണ്ട് ലോകം? ലൈഫ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ്, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും
ഡിസ്കസ് ചെയ്തവരാരൊക്കെയാണോ ആ സെയിൻസിനെയും സേജസിനെയും ഒക്കെ ആർ സെറ്റ് സൈഡ്, അവരെയൊക്കെ സൈഡിലേക്ക് തള്ളിവെച്ചു, അവരെയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിവെച്ചു. ഏതുപോലെ? ലൈക്ക് ഫൂളിഷ് പ്രോഫറ്റ്സ്, ഫൂളിഷായുള്ള പ്രോഫറ്റ്സ് എന്ന രീതിയിൽ, വിഡ്ഢികളായുള്ള പ്രവാചകന്മാരെന്ന രീതിയിൽ അവരെയൊക്കെ ജനം തൂത്തെറിഞ്ഞു, സൈഡിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റി. എപ്പോഴാ? ആഫ്റ്റർ ദെയർ ഡെത്ത്, അവരുടെ മരണശേഷം. their words are scolded, അവരന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ വാക്കുകൾ, their words, അവരുടെ വാക്കുകൾ are scored at, അവരുടെ വാക്കുകളെല്ലാം പുച്ഛിച്ചു തള്ളി. and their mouths, അവരുടെ വായിലെല്ലാം എന്തു വന്നു? are stopped with dust, മണ്ണടിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ചെളി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു, അവരുടെ വാ മണ്ണടിഞ്ഞു പോയി. as they are now dead, അവരിപ്പോൾ മരിച്ചു. അവർ മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകളെല്ലാം പുച്ഛിച്ചു തള്ളപ്പെട്ടു, അവരുടെയൊക്കെ വായിൽ മണ്ണടിയുകയും ചെയ്തു. ദ പോയിറ്റ് ആസ്ക് ദ റീഡർ, പോയിറ്റ് വായനക്കാരനോട് പറയുന്നു, ടു കം വിത്ത് ഹിം, അവൻ്റെ കൂടെ വരിക, ആൻഡ് ലീവ്, വിട്ടുകൊടുക്കുക. ആരെയാ? ദ വൈസ് ടു ടോക്ക്, അതിൻ്റെ പുറകെയൊന്നും പോകണ്ട, അവരെ വിട്ടേക്കുക, അവരുടെ സംസാരങ്ങൾ അങ്ങ് വിട്ടോട്ടെ, അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. പകരം അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഖയാമിൻ്റെ കൂടെ ചെല്ലുവാൻ പറയുന്നു, ഒമർ ഖയാമിൻ്റെ കൂടെ ചെല്ലാൻ പറയുന്നു. ദ പോയിറ്റ് ആസ്ക് ദ റീഡർ ടു കം വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ലീവ് ദ വൈസ് ടു ടോക്ക്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വൺ തിങ് ഈസ് ഷുവർ, ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ലൈഫ് ക്വിക്ക്ലി പാസസ്, ജീവിതം വളരെ വേഗം കടന്നു പോകുന്നു. വൺ തിങ് ഈസ് ഷുവർ, ഏതാണത്? ലൈഫ് ക്വിക്ക്ലി പാസസ്, ജീവിതം വളരെ വേഗം കടന്നു പോകുന്നു. പിന്നെയും പറയുന്നു, വൺ തിങ് ഈസ് സർട്ടൻ, ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം നുണയാണ്. ദി റെസ്റ്റ് ആർ ഓൾ ലൈസ്. ദ ഫ്ലവർ ദാറ്റ് ഹാസ് വൺസ് ബ്ലൂംഡ്, ഒരിക്കൽ വിരിയുന്ന പൂവ്, ഡൈസ്, അത് കൊഴിയുന്നു, എന്നേക്കുമായി അത് കൊഴിഞ്ഞു താഴെ പോകുന്നു. വെൻ ദ പോയിറ്റ് വാസ് യങ്, എപ്പോൾ പോയിറ്റ് യങ് ചെറുപ്പമായിരുന്നുവോ അപ്പോൾ ഹി ഈഗർലി വിസിറ്റഡ്, അവൻ വളരെ ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി, ഈഗർലി, ആങ്ഷ്യസ്ലി, ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി, വിസിറ്റഡ്, അവൻ സന്ദർശിച്ചു. ആരെയാ? ബോത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സെയിൻസ്. കണ്ടോ? ബോത്ത്, ഇരുകൂട്ടരെയും, ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സെയിൻസ്, പിന്നെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സിനെയും ഋഷികളെയും സന്യാസിമാരെയൊക്കെ അവൻ വളരെ ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി വിസിറ്റ് ചെയ്തു. എപ്പോഴാ? വെൻ ഹി വാസ് യങ്, വെൻ ദ പോയിറ്റ് വാസ് യങ്, ഹി ഈഗർലി വിസിറ്റഡ് ബോത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സെയിൻസ്. ഹി ഹേർഡ്, അവൻ കേട്ടു. എന്ത് കേട്ടു? ഗ്രേറ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്, ആ വലിയ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ അവൻ കേട്ടു. ഏതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റാ? എബൌട്ട് ദ ട്രാൻസിയൻ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ലൈഫ്, എബൌട്ട് ദ ട്രാൻസിയൻ്റ് നേച്ചർ. ദ ട്രാൻസിയൻ്റ്, ചേഞ്ചബിൾ, മാറിപ്പോകുന്ന സ്വഭാവം, നേച്ചർ, അവസ്ഥ, ഏതിൻ്റെ? ഓഫ് ലൈഫ്, ജീവിതത്തിൻ്റെ മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അവൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ കേട്ടു. ആ ഗ്രേറ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്, അതാ പറഞ്ഞത്, റിലീജിയസ് പേഴ്സൺസ് ബിലീവ്, അവരെന്താ വിശ്വസിക്കുക? ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ദെയർ ലൈഫ് കണ്ടിന്യൂസ്, ജീവിതം മറ്റൊന്നായി തുടരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം, പിന്നെ സ്വർഗീയ ജീവിതം, അല്ലെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം, അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് ശേഷം മറ്റെവിടെയോ മറ്റൊരു ജീവിതം. ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഉണ്ടെന്നും ഇല്ല എന്നും പറയുമ്പോൾ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് തന്നെയാകുന്നു. അങ്ങനെ ഹി ഹേർഡ്, അവൻ കേട്ടു, ഗ്രേറ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ട്രാൻസിയൻ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ലൈഫ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക്, ഏതുപോലെ ആയിരുന്നു? ഹി കെയിം ഇൻ, അവൻ അകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താണോ കേട്ടത് അത് തന്നെയാണ് പിന്നെയും കേട്ടത്. ആൻഡ് വെൻ്റ് ഔട്ട്, അവൻ അതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഏതുവഴി തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയി? ഓഫ് ദ ഡോർ, ദ സെയിം ഡോർ. ഏത് ഡോറിലൂടെയാണോ അകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നത്
ആ ഡോറിലൂടെ തന്നെ അവൻ പുറത്തേക്ക് പോയി. വൈ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, ഹി റിയലൈസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺറിസോൾവ്ഡ് മാറ്റർ. പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷയമാണ്, സബ്ജക്റ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്നും പുതുതായി കിട്ടാതെ, ഒന്നും പഠിക്കാതെ ഏത് ഡോറിലൂടെയാണോ, ഏത് വാതിലിലൂടെയാണോ അകത്തേക്ക് കയറിയത്, അതേ വാതിലിലൂടെ അവൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. He came in and went out of the same door. They made no difference to him in terms of knowledge. അറിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും അവൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ വിത്ത് their words, അവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് കേട്ട് he began to sow, അവൻ വിതയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. He began to sow, S-O-W, sow, വിതയ്ക്കുക. He began to sow the seeds, വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏത് വിത്തുകളാ? Seeds of wisdom, ബുദ്ധിയുടേതാകുന്ന വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ഹാൻഡ്സ്, സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് he tended it to grow, അവൻ അത് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അവൻ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവൻ്റെ അറിവിനെ വികസിപ്പിക്കുവാൻ, പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ദിസ് വാസ് ദ ഓൺലി ഹാർവസ്റ്റ് ഹി റീപ്ഡ്, അവൻ അങ്ങനെ അവൻ്റെ വയലിൽ നിന്ന് കൊയ്തെടുത്ത ആ വിളവ് ഇതാകുന്നു. ഏതാകുന്നു ആ വിളവ്? ലൈക്ക് വാട്ടർ ആൻഡ് വിൻഡ് ഹി കംസ് ആൻഡ് ഗോസ്. കേട്ടോ, ലൈക്ക് വാട്ടർ, ജലം പോലെ, ആൻഡ് വിൻഡ്, കാറ്റുപോലെ, ഹി കംസ്, മാൻ കംസ്, ആൻഡ് ഗോസ്, മാൻ ഗോസ്. കാറ്റുപോലെ, കാറ്റ് വരുന്നു പോകുന്നു, ജലം വരുന്നു ഒഴുകിപ്പോകുന്നു എന്ന പോലെ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു, അവൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഹാർവസ്റ്റ്, എന്നുള്ള വിളവ് ഈ റീപ്പ് അവൻ കൊയ്തെടുത്തു. ദസ് ലൈഫ് ഈസ് ട്രാൻസിയൻറ്റ്. അങ്ങനെ ജീവിതം എന്തായി മാറി? ചേഞ്ചബിളായി മാറുന്നു, ജീവിതം മാറ്റമുള്ളതായി മാറുന്നു. വിൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ മിസ്റ്റീരിയസ് ഇൻ നേച്ചർ. വിൻഡ്, കാറ്റും, വാട്ടർ, ജലവും, ആർ മിസ്റ്റീരിയസ്, നിഗൂഢതയുള്ള ഒന്നാകുന്നു. എവിടെയാ? ഇൻ നേച്ചർ, അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ. കാര്യമെന്താ? വി ഡു നോട്ട് നോ, നമുക്കറിയില്ല. എന്തറിയില്ല? ദയർ, അവയുടെ ട്രൂ ഒറിജിൻ, യഥാർത്ഥമായ ഒറിജിൻ, ഉൽപ്പത്തി, ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയില്ല. ഓർ ദെയർ എൻഡ്, അവരുടെ അന്ത്യം, എവിടെ ചെന്ന് അവർ അവസാനിക്കുന്നു എന്നും നമുക്കറിയില്ല. വി ഓൺലി നോ, നാം ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദാറ്റ്, എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു? ദേ കം ആൻഡ് ഗോ, അവർ വരുന്നു, അവർ പോകുന്നു. വാട്ടർ കംസ് ആൻഡ് ഗോസ്, വിൻഡ് കംസ് ആൻഡ് ഗോസ്. ദാറ്റ് ഓൺലി വി നോ. ലൈഫ് ക്യാൻ ബി സീൻ, ജീവിതവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാ? ഇൻ എ സിമിലർ മാനർ, ഇതേ രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. വി ഡു നോട്ട് നോ, നമുക്കറിയില്ല. ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ്, ജീവിതത്തിൻ്റെതാകുന്ന ഒറിജിൻ, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെ നിന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഓർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നും അറിയില്ല. എപ്പോഴാ? വാട്ട് വി ഡൈ, ആഫ്റ്റർ വി ഡൈ, നാം മരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നു എന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഓൾ വി നോ, നമുക്കിത്ര മാത്രം അറിയാം. ഈസ് ദാറ്റ് വി എക്സിസ്റ്റ്, വി ലിവ്, നാം ജീവിക്കുന്നു. ഫോർ എ വൈൽ, അല്പകാലം ജീവിക്കുന്നു. എവിടെയാ? ഓൺ എർത്ത്, ഈ ഭൂമിയിൽ. എപ്പോൾ? ബിഫോർ വി ഡിസപ്പിയർ ഫ്രം ലൈഫ്, ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഡിസപ്പിയർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ കുറച്ച് നാൾ നാം വസിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് വിൻഡ്, ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെയും കാറ്റിൻ്റെയും ഈ എലമെൻറ്റ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്, അത് ഇൻഫിനിറ്റീവായി അനന്തമായി തന്നെ അത് നിലനിൽക്കുന്നു. വെള്ളത്തിന് അന്ത്യമില്ല, കാറ്റിന് അന്ത്യമില്ല, അതുപോലെ ജീവിതത്തിനും അന്ത്യമില്ല. എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അറിയാവൂ. ദേ ഗോ ഓൺ, അവ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വി ഡു നോട്ട് നോ മച്ച്, നമുക്ക് ഏറെ ഒന്നും അറിയില്ല. ദം, അവയെക്കുറിച്ച്. എങ്ങനെയാ? ബിയോണ്ട് സം എലമെൻ്റൽ നോളജ്, എലമെൻ്റലായുള്ള മൂലകമായുള്ള അറിവല്ലാതെ
നമുക്കതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വേറൊന്നും അറിയില്ല. വായു, വിൻഡ്, നമുക്കറിയാം പല ഘടകങ്ങളായിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയൊക്കെ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്കതിൻ്റെ മൂലം അറിയാം. ജലം H2O എന്നൊക്കെ പറയാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ കണ്ട് വേറൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ദസ് അപ്രകാരം ഖയാം ട്രൈസ്, ഖയാം ശ്രമിക്കുന്നു, ടു ടെൽ ദ റീഡർ, വായനക്കാരനോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്തുവാ? ദാറ്റ് ലൈഫ് ഈസ് ട്രാൻസിയൻറ്റ് ആൻഡ് വി മസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ടു ദ ഫുൾ, പൂർണ്ണമായും ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം പൂർത്തിയാക്കുക. വൈൽ വി ആർ ഹിയർ, എത്ര കാലം നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുവോ അത്രയും കാലം നാം ഈ ഭൂമിയിൽ സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നോളജ്, ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നോളജ്. എവരി മാൻ മസ്റ്റ് ട്രഷർ, ഏതൊരു മനുഷ്യനും തീർച്ചയായും സമ്പന്നമായി ലഭിക്കുന്ന അറിവ് ഇതാണ്. എവിടെ ലഭിക്കുന്നത്? ഇൻ ഹിസ് ഹേർട്ട്, അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ. നോ മാറ്റർ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഹൗ ഗ്രേറ്റ്, നാം എത്രമാത്രം ഗ്രേറ്റ് ആണ്, നാം എത്രമാത്രം ഉന്നതന്മാരാണ് എന്നതിലല്ല പ്രശ്നം. ഓർ ഫേമസ്, നാം എത്രമാത്രം ഫേമസ് ആണ് എന്നതിലല്ല പ്രശ്നം. ഓർ വൈസ് മാൻ, നാം എത്രമാത്രം ബുദ്ധിയുള്ളതാണ് എന്നല്ല പ്രശ്നം. ഹി വിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ടേൺ, ഇവൻ ആര് തന്നെയായാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇൻ ദ എൻഡ്, അവസാനം അവൻ എങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു? ടേൺ ഇൻ ടു മേർ ഡസ്റ്റ് ഓഫ് നോ വാല്യൂ, ഒരു മൂല്യവുമില്ലാത്ത പോലെ അവൻ മണ്ണടിഞ്ഞു പോകുന്നു, മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കുന്നു. മനുഷ്യ, നീ ധൂളിയാകുന്നു, ധൂളിയിലേക്ക് തന്നെ നീ മടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവൻ മണ്ണടിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ 2 or 3 sentences. വാട്ട് വേർ ദ ടോപ്പിക്സ്, എന്തെല്ലാമാണ് ടോപ്പിക്സ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ? ചർച്ച നടന്ന വിഷയം എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്? എവിടെ ചർച്ച നടന്നതാ? ഫോർ ദ സേജസ്. ഇതാ ദ ടോപ്പിക്സ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഫോർ സേജസ്. ഈ സേജസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള സംസാരത്തിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വേൾഡ്, 2 ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ്. 2 വേൾഡ്സ്. ഏതൊക്കെ ഈ ലോകങ്ങൾ? ദ ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത്, ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ഒരു ലോകം, ആൻഡ് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത്, മരണശേഷമുള്ളത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ വിൽ ദ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് വൈസ് മെൻ ബി ജഡ്ജ് ആഫ്റ്റർ ദർ ഡെത്ത്? ഈ വൈസ് മെൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, സേജസിൻ്റെ, സെയിൻസിൻ്റെ, ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ഈ അവരുടേതാകുന്ന അഭിപ്രായം അവരുടെ മരണശേഷം എങ്ങനെയാണ് വിധി എഴുതപ്പെട്ടത്? ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത്, മരണശേഷം, ദേ വേർ സെറ്റ് എ സൈഡ്, അവരെയൊക്കെ തള്ളി മാറ്റി വെച്ചു. എങ്ങനെ? ലൈക്ക് ഫൂളിഷ് പ്രോഫറ്റ്സ്, ഫൂളിഷായുള്ള പ്രോഫറ്റ്സ് എന്ന രീതിയിൽ അവരെ മരണത്തിന് ശേഷം തള്ളി സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു. ദെയർ വേർഡ്സ് ആർ സ്കോൺ, അവരുടെ വാക്കുകളെല്ലാം പുച്ഛിച്ചു തള്ളി. എങ്ങനെയാ? അറ്റ് ആസ് ദേ വേർ ഡെഡ്, എങ്ങനെയാണോ അവർ മരിച്ചത് അതുപോലെ എൻ്റെ വാക്കുകളും അതോടുകൂടി മരിച്ചു തീർന്നു, അതോടുകൂടി അസ്തമിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് ദ ഓൺലി സേർട്ടൺ തിങ് ഇൻ ലൈഫ്? ജീവിതത്തിൽ സേർട്ടനായിട്ടുള്ള, തീർച്ചയായുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ്? സേർട്ടൺ മീൻസ് ഷുവർ. ദ ഓൺലി സേർട്ടൺ തിങ്, ഒരേ ഒരു സേർട്ടനായ തിങ് ഇൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദാറ്റ് ലൈഫ് ഈസ് ട്രാൻസിയൻറ്റ്, ജീവിതം മാറിപ്പോകുന്നതാണ്. ദ ഫ്ലവർ ദാറ്റ് ഹാസ് ബ്ലൂംഡ്, വിരിഞ്ഞ പൂവ്, വിൽ ഡൈ, അത് കൊഴിയും. അതുതന്നെയാണ് സത്യം. ഹൂം ഡിഡ് ദ പീപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി വിസിറ്റ്? ഏത് ആൾക്കാരെയാണ് പോയിട്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി വിസിറ്റ് വെൻ ഹി വാസ് യങ്? ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ ആരെയാണ് പോയിട്ട് കൂടെ കൂടെ സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്? വെൻ ദ പോയിറ്റ് വാസ് യങ്, എപ്പോൾ പോയിട്ട് ചെറുപ്പമായിരുന്നുവോ അപ്പോൾ ഹി ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി വിസിറ്റഡ്, കൂടെ കൂടെ അവൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തു. ആരെയാ? ദ സെയിൻസ് ആൻഡ് സേജസ്, സന്യാസിമാരെയും ഋഷിവര്യന്മാരെയും അവൻ സന്ദർശിച്ചു. ഹൗ ഡിഡ് ദ പോയറ്റ് ഡെസ്ക്രൈബ് ഹിസ് ജേർണി ഓൺ എർത്ത്? ഈ ഭൂമിയിലെ യാത്ര പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വിവരിക്കുക? ദ പോയറ്റ് ഡെസ്ക്രൈബ്സ് ഹിസ് ജേർണി, അവൻ്റെ ജേർണിയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. ഓൺ എർത്ത് ലൈക്ക് വാട്ടർ ആൻഡ് വിൻഡ്. കണ്ടോ? വാട്ടർ പോലെയും വിൻഡ് പോലെയും. ലൈക്ക് വാട്ടർ ഹീ കെയിം, ജലം പോലെ അവൻ വന്നു. ആൻഡ് ലൈക്ക് വിൻഡ്, കാറ്റുപോലെ ഹീ ഗോസ്, അവൻ പോകുന്നു.
He doesn't know, അവൻ അറിയില്ല, ഫ്രം വേർ ഇറ്റ് കംസ്, എവിടെ നിന്ന് ജീവിതം വരുന്നു, ആൻഡ് വേർ ഇറ്റ് ഗോസ്, ജീവിതം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നവൻ അറിയില്ല. ബി, ആൻസർ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ എ പാരഗ്രാഫ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, ഹൂ ബിക്കം ഫൂളിഷ് പ്രോഫറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത്? വാട്ട് ആർ ദേ കോൾഡ് സോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് മരണശേഷം അവരെ ഫൂളിഷായ പ്രോഫറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത്? എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചത്? അതിൻ്റെ ആൻസർ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി എസ്സേ. നേരത്തെ എസ്സേ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഹൗ ഡസ് ദ പോയിറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ലൈഫ്? ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പോയിറ്റ് എന്താ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അത് ആഡിങ് 6th and 7th പാരഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി എസ്സേ. അത് എസ്സേ വായിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ട്, അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഇത്രയുമാണ് ഒമർ ഖയാമിൻ്റെ റുബിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ, only one thing, that is Omar Khayyam's philosophy of life. Omar Khayyam devoted the Greek philosopher Epicurus, or he followed the philosophy of Epicurus. So his philosophy is also called Epicurean philosophy. The poem says only one thing, that is man's life on earth, that is all. Death, it is the end of everything. Death, it is the end, there is no return. Only one thing. Then Kalam advises not to worry about unborn tomorrow and dead yesterday, when present is sweet. പ്രസൻറ്റ് ലൈഫ് സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം മനോഹരമായിരിക്കുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞുപോയ ഇന്നലകളെക്കുറിച്ചോ വരാൻ പോകുന്ന നാളെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് സേജസും അതേപോലെ റിലീജിയസ് ഫിലോസഫേഴ്സും ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നീ എന്തായിരുന്നെന്നോ, കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നോ, വരാൻ പോകുന്ന ലോകം എന്തായിരിക്കുമെന്നോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട. ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും ജീവിക്കുക, ആത്മഹത്യ ചെയ്യരുത്. പൂർണ്ണമായും ജീവിക്കുക, ആസ്വദിക്കുക എന്ന ഉപദേശമാണ് ഒമർ ഖയാം gives us. That is all. Thank you.